यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्नभूति कुतोऽपि दयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशब्दं वन्दे गुरुश्रीचरुणारविन्दम् गौरकृपा भूतल प्रभव श्री गुरुनन्दन मम जीवन सर्वस्व भक्त्यालोके पुनः पुनः राधा कृपा अवलम्बम् श्री गुरुदेव तारकं प्रभु श्री गौरगोपालं भक्त्यालोके पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजभरो युगधरो पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविशुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमस्ते जगन्नाथसुताय च सभीताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः निरानन्दविदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तत् वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं नमस्तुभ्यं गौरी कृपानिधे गौरी प्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लालितस्वरूपाय गुलाबसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय श्रीगदाधरो नमोऽस्तुते प्रणमामि श्रीमाशङ्करतमातर्फलितमुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरीप्रेमप्रदामैव सारगोत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरोहरये नमः मनाप्रियभिरामविदवदतिलकं कुन्दलाक्रान्तकण्ठं कल्याशं कुम्भकण्ठं सुमेधशुभमुखं साधनस्तुवेदं श्यामं शब्दविभङ्गरविकरं वसनं भूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थविभूतिशतधृतं ब्रह्मगोपालधीशम् नमो नवीननेत्राय मेघनादविनोदिने राधारसुधाफलशालिने गुणमालिने हे कृष्ण करुणा सिंह दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पुङ्गवलङ्घयते गिरिं यात्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हृदिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया भजिष्यसि हे भक्ति
शुक्ले देवी राधिका तन्नमहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादयोऽभिनशं यशार्भुवि कथागीतं पुनाति भुवनोद्भयम् नमो धर्माय भवति नमो कृष्णाय वेदसे ब्रह्मो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये दशं वसिष्ठनप्तारं शक्ते चन्द्रपौत्रकल्मषं पराशरतयवति सुखदातं तपोनिधिं दशाय विष्णुरूपाय दशरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्याय वसिष्ठाय नमो नमः चतुर्ब्रह्मा हिमावृपयो गुरि अपारोचन शम्भो भगवान् वदरायणि जानप्रभयन्तमनुष्ठितमपेतवृत्तं देवायन विरहकातरयाजुहामो पूज्यति कर्मयातरकल्पयोभिधेदुष्टं सर्वभूतधिकरणपरिमाणदोषिणी या षण्मागमखिलश्रुतिसर्वेकम् अध्यात्मदीपमति दिदिं सदां गमयन्तं संसारिणां गुरुनयाः पुराणपूज्यं रामकृष्णस्वरूपयामि गुरुं मुनिरां योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदुष्टमय विष्णुरतुं नमोऽस्तुते तमादिदेवं गुरुमभिधानं तमानुवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपम् श्रीमद्भागवतं नौमि अमरपुराणं शुभम् यस्य श्रवणेन गोविन्देन भजति निगमकल्पतरुर्गलितफलं शुभकामृतदुःखसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरसो रघुरसिका भुवि भावुका तुलसी कदलीयत्र यत्र पद्मफलं च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो भुवि तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचिदुदारकथाप्रसङ्गो वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बुद्धि छाय गोसाई चरण यहाँ हुई विघ्ननाश विष्णुपुर जय गौर भक्तवृंद गौर जय प्राण सभी देवों हृदय गौर भक्ति दान हृदय गौर राधे राधे
জানিতে জয় দেব এব শরণ শ্লাঘ্য দুর্হ দ্রুতে শৃঙ্গার উত্তর সৎ প্রমেয় বচনই আচার্য গোবর্ধন স্ফূর্তি কোপিন বিস্মৃত স্মৃতি জয় মহাপ্রভু। অনর্পিত প্রেম প্রদাতা কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অশেষ বিশেষ অনুপ্রেরণায় সাধুগুরু বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা করুণায় পরম পূজ্যপাদ কবিগুরু মুকুন্দমণি রসাচার্য শ্রীমৎ জয়দেব গোস্বামী কর্তৃক প্রণীত শ্রী শ্রী গীত গোবিন্দের প্রথম সার্কে চতুর্থ শ্লোকে পূজ্যপাদ কবিবর তার গীত গোবিন্দই যে একমাত্র প্রেম ভক্তি প্রদানের সক্ষম ভগবত সাক্ষাৎকার লাভের একমাত্র উপায় এবং এটি ভক্ত মাত্রেরই অবলম্বনীয় সেই কথায় ঘোষণা করছেন যা তদানীন্তন কালে যে সমস্ত সমসাময়িক কাব্যরসিক কবিগণ ছিলেন তাদের কাব্যাদিতে যা প্রকাশ হয়নি এই শ্রী শ্রী গীত গোবিন্দে তিনি তাই প্রকাশ করেছেন। গতকাল আমরা শ্রবণ করেছি তৃতীয় শ্লোকে এই গীত গোবিন্দ শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা। তাই এই শ্লোকের মধ্যে যেটি পরবর্তী যুগে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়ে যে তত্ত্বের কথা ঘোষণা করলেন সম্বন্ধ তত্ত্ব, অভিধেয় তত্ত্ব এবং প্রয়োজন তত্ত্ব। এই সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্বই কবি জয়দেব গোস্বামী পাদ গতকালের তৃতীয় শ্লোকের প্রথম চরণেই ঘোষণা করেছেন। কিভাবে তিনি বললেন আমরা বুঝব কি করে? না, তৃতীয় সংখ্যক শ্লোকের প্রথম পংক্তি হচ্ছে হরি যদি হরি স্মরণে সরসং মন। এর মধ্যে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনের ঘোষণা করা হয়ে গেল। কিভাবে? যদি হরি স্মরণে, এখানে হরি শব্দ কাকে নির্দেশ করছে? আমরা গতকাল এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। হরি শব্দে একমাত্র লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হরি শব্দে বাচ্য। সেই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন
নিখিল জীবের সম্বন্ধ। পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্যদেব ঘোষণা করলেন, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। অর্থাৎ জীবের স্বরূপ হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের নিত্যকালের সম্বন্ধ রয়েছে। তা কৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। সেই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শ্রী গোবিন্দেরই যদি জীব মাত্রেই আমরা দাস হয়ে থাকি, সেবক হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের সেই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপটি কোথায়? বিন্দু মাত্র শারীরিক মানসিক সুখের স্পর্শ পাই বা না পাই, আদি ভৌতিক আদি দৈবিক আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপ যন্ত্রণার সমুদ্রে আমরা প্রত্যেকেই নিমজ্জিত। তাহলে আমাদের সেই সচ্চিদানন্দময়ত্ব স্বরূপটি কেন আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণেরই দাস হব আর তার সঙ্গে সম্বন্ধটি যদি নিত্যকালের হবে, তাহলে আমাদের দুঃখ কেন? এর উত্তরে চৈতন্যদেব বললেন, কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বইয়ের মুখ, অতএব মায়া তারে যায় সংসার আদি দুঃখ। আমি যে কৃষ্ণের নিত্যকালের দাস, এই সম্বন্ধটা আমরা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছি না। যখনই আমাদের জৈবিক সত্তা নিয়ে মায়ার জগতে যখন আহরণ করেছি, তখনই এই মায়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আমি যে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত, কৃষ্ণ আমার একমাত্র সম্বন্ধ তত্ত্ব, সেটি আমি ভুলে গিয়েছি বলি আমার দুঃখ। আর বিশ্বের এটাই সমস্যা। এই দুঃখের নিষ্কৃতির উপায় তাহলে এখানে সম্বন্ধ তত্ত্ব যে শ্রী হরি অর্থাৎ নিরাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, এটি আমরা জানতে পারলাম। এবং আমাদের দুঃখের কারণ হচ্ছে সেই কৃষ্ণ সম্বন্ধের বিস্মৃতি। এইবার যদি এই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে হয়, দুঃখের যদি চিরকালের জন্য নিরসন ঘটাতে হয়, তাহলে আবার আমাদের কৃষ্ণ স্মৃতিতে ফিরে আসতে হবে। এই যে কৃষ্ণ স্মৃতিতে ফিরে আসব, ফিরে আনার উপায়টা কি না, সেই উপায়ের নামই হচ্ছে বৈষ্ণব দর্শন তত্ত্ব বলছেন অভিধেয়। অভিধেয় নামক উপায়কে অবলম্বন করলে নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের যে কৃষ্ণ বিস্মৃতি, এটি আবার ফিরে আসবে। তাহলে যা অনুশীলন করলে নিত্য সমস্ত তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত স্মৃতি কি ফিরে আসবে, তার নামে অভিধেয় তত্ত্ব। সে অভিধেয় তত্ত্বটি কি না, সেইটির নামে হচ্ছে ভক্তি। আর ভক্তির 9টি অঙ্গ, 9টি অঙ্গের মধ্যে একটি অঙ্গ হচ্ছে স্মরণম। তাই জয়দেব গোস্বামী মহারাজ বললেন যে সমস্ত তত্ত্ব কৃষ্ণের সঙ্গে সেই স্মৃতিকে যদি ফিরিয়ে আনতে হয়, তার উপায় কি? অভিধেয় তত্ত্ব যদি হরি স্মরণে অর্থাৎ
স্মরণাঙ্গ ভক্তিকে আশ্রয় করতে হবে আমাদের। এই স্মরণাঙ্গ ভক্তি হচ্ছে মূল, আর বাকি যে 8 প্রকার ভক্তি অঙ্গ, এগুলো হচ্ছে আনুষঙ্গিক। স্মরণাঙ্গ ভক্তিকে পুষ্ট করবার জন্যই শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, পাদসেবন এবং আত্মনিবেদন, এই 8টি অঙ্গ হচ্ছে স্মরণাঙ্গ ভক্তি, অর্থাৎ কৃষ্ণ স্মৃতিটাকে সুদৃঢ় করবার জন্য। কীর্তন করছি, সারা জীবন কীর্তন করে গেলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠস্বরে ধ্বনি উচ্চারিত হল, মুখেও আমি উচ্চারণ করলাম, এই ভগবানের কীর্তনের কি ফল পাবো না? পাওয়া যাবে। সেটি হচ্ছে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। অর্থাৎ কীর্তনের প্রাককালে আমার মন যেদিকেই থাকুক না কেন, আমি যদি কৃষ্ণ উচ্চারণ করি তাহলে তার ফলটি হচ্ছে বিধি ভক্তি, সে হবে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ নির্দেশ হচ্ছে রাধা দাস্য প্রাপ্তি এবং অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমভক্তি প্রাপ্তি। সেই প্রেমভক্তি প্রাপ্তি যদি আনতে হয়, তাহলে স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন, স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ, স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, সমস্ত ভক্তির অঙ্গ অনুশীলন কি হবে স্মরণের সঙ্গে। পাদসেবন করছি, যথেষ্টভাবে সেবা করছি, কিন্তু মোটা বিষয় চিন্তা করছি, তাহলে স্বরূপের জাগরণ হচ্ছে। অর্চন করছি, শরীরটাকে সবকিছু করছি, কিন্তু মন অন্য জায়গায় রয়েছে, হবে। এই জন্য নববিধা ভক্তির মুখ্য অঙ্গ হচ্ছে স্মরণম, আর এই স্মরণাঙ্গ ভক্তি হচ্ছে অভিধেয় প্রধান। কবি ঘোষণা করছেন যে নিত্য সমগ্র তত্ত্ব শ্রীহরির স্মৃতিতে ফিরে যেতে গেলে একমাত্র ভক্তির পথ যে স্মরণাঙ্গ, সেটিকেই অবলম্বন করতে হবে। তাই যদি হরি স্মরণে সমত অভিধের কথা বলা হবে। এইবার জয়দেব গোস্বামী, হরি স্মরণ করলে কি আমার প্রয়োজন সিদ্ধি হবে না? হরি স্মৃতি নিয়ে ভজনাঙ্গ অনুশীলন করতে 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 চিত্ত দর্পণ পরিমার্জিত হয়ে শুদ্ধা প্রেম ভক্তি উদয় হবে। আর যখনই প্রেম ভক্তি উদয় হবে, তখন গোবিন্দের সাথে যে আমার নিত্য সম্বন্ধ এটি অনুভব হবে, আর তখনই অন্তরে তীব্র লালসা জাগবে। সর্বতোভাবে গোবিন্দকে সেবা করে প্রসন্ন করা, সর্বক্ষণ তাকে সুখে রাখা, আনন্দে রাখা। এইবার কিভাবে সেবা করব? আমি এই যে দেহটা নিয়ে চিন্তা করছি, দেহটা তো পরিবর্তনশীল। 10 বছর আগে যেমন ছিলাম এখন নেই, আবার বেঁচে থাকলে 25 বছর পরে আরো চেহারা পাল্টে যায়। তাই আমার কোন দেহ, যে দেহের স্বরূপে আমি ভগবত সেবা চিন্তা করব না? আমাদের বৈষ্ণব ধর্ম জানিয়ে দিয়েছে যে জড়দের অন্তর আলে অবিকৃত নিত্য শাশ্বত সনাতন একটি দেহ আছে, সেটিকেও আমাদের স্মরণ করতে হবে। সেই দেহকে করে সেই দেহের স্মরণে ভগবত সেবা করতে হবে। বললে কি হবে না, 2 প্রকার সুখ। মানুষের জীবনের প্রয়োজন তত্ত্বই হচ্ছে সুখ,
আমাদের যত প্রকার কর্ম প্রচেষ্টা, এই কর্ম প্রচেষ্টার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য রয়েছে, আমরা সুখ পেতে চাইছি, আনন্দ পেতে চাইছি। সুখম ভাত দুঃখম মা ভুয়া। কিন্তু সুখের স্বরূপটা কি? একজন খুনি ব্যক্তি খুন করে সে তো সুখ পাচ্ছে, সেটা একটা সুখ। শুকর বা কুকুর বিষ্ঠা ভোজন করে সুখ পাচ্ছে, সেটাও একটা সুখ। তাহলে ওই ধরনের সুখটাই কি আমাদের জীবনের প্রয়োজন তত্ত্ব? বলে না, এগুলো যথার্থ সুখ নয়, নিত্য শাশ্বত স্বরূপ তার মধ্যে নেই। সুখের স্বরূপটি কি না? কৃষ্ণ ভজনামৃত বিনা সুখম ন কদাপি। শাস্ত্র বললেন একমাত্র যখন অন্তরে গোবিন্দকে ভালোবাসার জন্য তীব্র লালসা জাগবে, সেই প্রেমের উদ্দীপনায় অনুপ্রেরণায় যখন সেবাযোগ্য দেহের স্বরূপ আমি অবহিত হতে পারব, সেই দেহ নিয়ে যখন আমি শ্রী রাধা মাধবের সর্বপ্রকার সেবা করতে থাকবো, তখনই আছে চরমতম সুখ। সেই সুখের নাম হচ্ছে সেবানন্দ সুখ আর প্রেমানন্দ সুখ। তা এই সেবানন্দ সুখ বা কৃষ্ণ প্রেমানন্দ সুখই হচ্ছে জীবের প্রয়োজন তত্ত্ব। তা সেই প্রয়োজন তত্ত্ব যে সেবানন্দ সুখ বা প্রেমানন্দ সুখ, এই সুখটি কখন আসবে না? যদি হরি স্মরণে সরসঙ্গমন, গুরুদেবের অনুগত হয়ে স্মরণাঙ্গ ভক্তিকে মুখ্য অনুভব করে আনুষঙ্গিক সব ভক্তি অঙ্গ অকপট চিত্তে অনুশীলন করতে 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 প্রেম ভক্তি রসেতে চিত্ত সরস হয়ে যাবে। যখন সরস হয়ে যাবে তখনই প্রেমের উদয় আর সেবার জন্য ব্যাকুলতা যাবে, আর ওই প্রেমই তখন তাকে সেবা সৌভাগ্য এনে দেবে। এই জন্য যদি হরি স্মরণে সরসঙ্গমন একটি পঙ্ক্তির মধ্যে কবিতাদের এই সমগ্র অভিযোগ প্রয়োজন তত্ত্বের কথা ঘোষণা করে দিলেন। অর্থাৎ এইটি জানালেন যে এই যে গীত গোবিন্দ গ্রন্থ কাব্য আমি প্রণয়ন করতে চলেছি, ভক্তগণ, এটি আমার নিজের ইচ্ছাকৃত নয়, সাক্ষাৎ শ্রী রাধা মাধবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই করছি। তাই এটি নিরন্তর সাধু সঙ্গে বসে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করতে থাকলেই এই সম্বন্ধ অভিযোগ প্রয়োজন তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করে। এইবার চতুর্থ শ্লোকে তিনি একটি কথা বলছেন। কি কথা বলছেন না? প্রশ্ন যে কবি জয়দেব যখন এই ভারতবর্ষে তথা গৌরবঙ্গে তিনি গীত গোবিন্দ প্রণয়ন করলেন শ্রী রাধা মাধবের অনুপ্রেরণা, সমসাময়িক কালে কি আরো কোন কবি সাহিত্যিক ছিলেন এবং তারা কি এই প্রয়োজন সাধন করে দিতে পারেননি? এর প্রশ্নের সম্ভাবনা করে গীত গোবিন্দের প্রথম সর্গের
চতুর্থ শ্লোকে সে কথায় ঘোষণা করছেন কবিবর, বাচ পল্লবাদ তোমা প্রতিধর সন্ধান শুদ্ধি জ্ঞান জানিতে জয়দেব স্মরণ স্বার্ঘ দুর্ভদ্রুতে শৃঙ্গার উত্তর সৎ প্রমেয় রচনই বা আচার্য গোবর্ধন কৌপিন বিষ্ণুত শ্রুতি ধরতই কবি শাসন। অর্থাৎ কবি জয়দেবের সময় সমসাময়িক কালে যে সমস্ত কবি ছিলেন তারাও জনচিত্ত মনোরঞ্জনকারী কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন এবং তাদের কাব্যগ্রন্থাদিও জনসমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু করলেও কবি জয়দেব দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছে, ভক্তগণ এদের যে কবিত্ব এটি হচ্ছে দোষে শূন্য নয়। কোন দিক দিয়ে না কোন দিক দিয়ে যদি বিচার করা হয় তাহলে এই সমস্ত কবিগণের যে রচিত কাব্যাদি তাতে কোন না কোন দোষ রয়েছে। সর্বোপরি হচ্ছে যে তাদের রচিত কাব্যের দ্বারা চিত্ত বিনোদন হতে পারে, তাৎক্ষণিক একটি মানসিক প্রশান্তি লাভ হতে পারে, কিন্তু ভগবত প্রেম ভক্তি, ভগবত সাক্ষাৎকার লাভ, ভগবত সেবা সৌভাগ্য প্রাপ্তি তাদের কাব্যাদিতে হবে। সেই সমসাময়িক কালে কারা কারা কবি ছিলেন এই শ্লোকের মধ্য দিয়ে কবি জয়দেব সেটি ঘোষণা করলেন। প্রথমেই বললেন কবি উমাপতি ধর, ইনি হচ্ছে তদানীন্তনকালে মহারাজ সিংহ, যার সভাকবি ছিলেন বিদ্যাপতি ঠাকুর। তেমনি এই উমাপতি ধর ছিল মহারাজ শিব সিংহের সভাপতি। তাই কাব্য বা কবিতা প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু করলেও তিনি বিশেষণ এবং কাব্যরসকে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে তার খুব দখল ছিল, কিন্তু থাকলেও তার কাব্যের মধ্যে যথার্থ কাব্যের যে সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্য তা ছিল না। পরবর্তী সেই সমসাময়িক কালে আরো একজন কবি, তিনিও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, তার নাম হচ্ছেন কবি শরণ। এই শরণ নামক কবি তিনি ছিলেন তদানীন্তন কালে মহারাজ লক্ষণ সেনের সভাকবি। তখনকার দিনে রাজরাজা বা সম্রাটের রাজদরবারে এইরকম থাকতে তার রচনা না, তিনি খুব শিক্ষক, তার কাছে প্রার্থনা জানালেই তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত অক্ষরস্য সম্মিলিত কবিতাটি রচনা করতে পারতেন। কিন্তু তার রচিত কাব্যাদিতে ভগবত প্রেম ভক্তি প্রাপ্তির কোন গন্ধ ছিল না। শ্লোকের মধ্যে জয়দেব গোস্বামী আরো একজন কবির নাম ঘোষণা করেছেন, তিনি হচ্ছেন আচার্য গোবর্ধন। এই আচার্য গোবর্ধন
বিশাল বিখ্যাত প্রাচীন কবি। এই একখানা সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রয়েছে, তার নাম হচ্ছে আর্যা সপ্তশতী। খুব সুন্দর কাব্য, কিন্তু তিনি যে কাব্য রচনা করেছেন জনপ্রিয়তাও লাভ হয়েছিল, এবং কাব্যের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা শাস্ত্র বলেছে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায় কম বেশি তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রাকৃত জগতের নায়ক নায়িকার প্রেম বিষয়ক, যা পাঠ করলে, অধ্যয়ন অনুশীলন করলে ওই কাব্যরসে আস্বাদন হবে, ভগবত স্মৃতি জানবে না। যে কাব্যের দ্বারা বা যে লিখনের দ্বারা, যে প্রবন্ধের দ্বারা ভগবত স্মৃতি না জাগে, তার কোন মূল্য নেই। এছাড়া আরো একজন কবি, কবি জয়দেবের সমসাময়িক কালে, তিনিও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তার নাম হচ্ছে কবিবর শ্রী ধৈ। গবেষকগণ বলছেন এই ধৈ নামক যে কবি, ইনি আবার রাজাও ছিলেন, রাজ্য পরিচালনা করতেন, টাকা আদারে তিনি রাজা হয়েও কবি, এবং তিনি ছিলেন ভীষণ শ্রুতিধর, যা একবার শ্রবণ করতেন আর দ্বিতীয়বার শ্রবণ করতে হতো না, সঙ্গে সঙ্গে শ্রুত বিষয়টি তিনি অনর্গল কাব্যরসে রসায়িত করে পরিবেশন করতে পারতেন। এখানেও প্রশংসনীয় কবি ধৈ, তারও কাব্যের মধ্যে কোন মৌলিকতা নেই, যার জন্য কবি জয়দেবের পূর্ববর্তী এই সমস্ত কবিগণের কাব্য সর্বগুণ সম্পন্ন নন। কম বেশি প্রত্যেকের মধ্যে দোষ রয়েছে। এই জন্য কবি জয়দেব যেন বলছেন, হে ভক্তগণ, আমার পূর্ববর্তী যে সমস্ত কবিগণ কাব্যরস পরিবেশনা করেছেন, সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করে দেখা গেল নানা দিকে কিছু না কিছু তার দোষ রয়েছে। কাজে আমি একটি নগণ্য সাধারণ কবি, আমার কাব্যে যে কিছু দোষ ত্রুটি থাকতে পারে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সরস্বতী বলছেন, কবি তুমি দীনতা নিয়ে এই কথা বলতে পারো, তুমি বৈষ্ণব, তোমার স্বাধীন, কিন্তু আসল সত্যটাকে আমি চেপে রাখবো না, আমি সবার কাছে ঘোষণা করে দেব। সে আসল সত্যটা কি না, সন্তান শুদ্ধির কিরাম জানিতে জয়দেব এবং, অর্থাৎ শ্রদ্ধা সরস্বতী বলছে, হে ভক্তগণ, একমাত্র দোষশূন্য যদি কাব্য হয়, তাহলে সেই কাব্যের প্রণেতাই হচ্ছেন একমাত্র এই জয়দেব গোস্বামী পাদ। কেন না, তার কাব্যের মধ্যে প্রসঙ্গটি হচ্ছে ভগবত বিষয়ক। যে কাব্যে বা প্রবন্ধে রসিকেন্দ্র মৌলী শ্রী রাধা মাধবের লীলা মহিমা বর্ণিত না হয়, সে কাব্যের তো কোনো মূল্য থাকে না। তাই গীত গোবিন্দে একমাত্র শ্রী রাধা গোবিন্দেরই অপ্রাকৃত চিন্ময় পরকে আর রসাত্মক প্রেম লীলায় বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থের কবিতায় বা কাব্যে বা প্রবন্ধে যদি ভগবত প্রসঙ্গ না থাকে,
তাহলে তার ভাষা সম্বন্ধ বক্তব্য যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, ওটা একেবারেই মূল্যহীন। এ কথা শ্রীমদ্ ভাগবত বিশেষভাবে ঘোষণা করেছে। তাই ভাগবত যেন বলছে, সরস্বতী দেবী তুমি ঠিকই বলেছ যে কাব্যের মধ্যে ভগবত প্রসঙ্গ থাকে না, সেটা মূল্যহীন। তার প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে 4th অধ্যায় সুত গোস্বামী বা সনাতন ঋষিদের কাছে আলোচনা করছে। তো মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদকে তিনি বিভাজিত করলেন এবং লক্ষ শ্লোকী বিশাল গ্রন্থ মহাভারত প্রণয়ন করলেন। মহাভারতে কি তিনি বলেছেন, তার বক্তব্যের মূল সার কথা না, বক্তব্যের সার কথাই হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা। বর্ণ এবং আশ্রম, এই 4টি বর্ণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, আর 4টি আশ্রম, গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। এই 4টি বর্ণ এবং আশ্রমে সমাজ ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য তা সাধন হবে না। তাই বিশাল গ্রন্থ মহাভারত এবং আনুষঙ্গিক কিছু পুরাণও করলেন। করার পরে তিনি বদ্রীনারায়ণের সম্যকপ্রাস নামক নিজের আশ্রমে খুব বিষাদিত হয়ে পড়লেন। কেন না, চিন্তা করছেন এত কিছু করলাম, কিন্তু তবু যেন আমার মন খুশি হলো না, সুখী হলো না, পূর্ণতা লাভ করতে পারলেন। তাই চিন্তা করছেন, তথাপি মদমেধাত্মা জৈবাত্মনা বিভো অসম্পন্ন ইমাভাতি ব্রহ্মবচ্চিষ্য সপ্তম। শুধু গোসাই বলছে সরকার সুবৃন্দ, ব্যাস তখন নিঃসঙ্গ সরস্বতী নদীর তটে বসে বসে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে এটা চিন্তা করছে যে ব্রহ্ম ভাবনার দিক থেকে আমি পরিপূর্ণ, বেদ জ্ঞানের দিক থেকেও আমি পরিপূর্ণ, এবং তার উপরে ভিত্তি করে আমি এত কিছু করলাম, তবু কেন আমার চিত্ত মন অপূর্ণতার বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে? এর কারণ কিংবা ভগবতা ধর্মান প্রায়ণে নিরূপিতা প্রিয়া পরমহংসানাং তএব যচ্ছুত প্রিয়া। তাহলে হাতে ভাবছেন, হ্যাঁ একটি কথা আমি বলি নাই, তত্ত্ব আমি সমগ্র উপলব্ধি করতে পারি নাই, সেটি কি ভাগবত ধর্ম। ভাগবত ধর্ম কাকে বলা হয় না, এই যে শ্রবণ কীর্তন অর্চন বদ্ধ নববিধা ভক্তি, এই ভক্তির অনুশীলন কেই বলা হয় ভাগবত ধর্ম। তা এই ভাগবত ধর্মের উদ্দেশ্য সমগ্র তত্ত্বকে শ্রী গোবিন্দ তার কীর্তন শ্রবণ করতে গেলে তার লীলা, তার মহিমার কথা প্রচার করতে হবে। সেইটি হচ্ছে ভাগবত ধর্মের সার কথা। আমি তো তা করি নাই, এবং এই ভাগবত ধর্মই হচ্ছে প্রিয়া পরমহংসানাম। পরমহংস তাদেরকে বলা হয় যারা বর্ণ এবং আশ্রম ধর্মের বাইরে গিয়ে রাগ ভক্তিকে আশ্রয় করে যারা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে শিবানন্দে বিভোর হয়ে আছে।
তারাই হচ্ছেন মহন্ত বা বৈষ্ণবগণ। এই মহন্ত বা বৈষ্ণবগণের প্রিয় বস্তু হচ্ছে ভাগবত ধর্ম। শুধু তাই নয়, তয় বোঝাচ্ছে তো প্রিয়, এই ভাগবত ধর্মটি অচ্ছেদ শ্রী গোবিন্দের প্রিয়। কিন্তু সে ভাগবত ধর্মের স্বরূপ কি তা বলার হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমি এখন অনুভব করতে পারলাম না। এই চিন্তা করতে করতে একেবারে মানসিক থেকে মর্মাহত হয়ে ওই সরস্বতী নদীর দিকে বসে রয়েছে ব্যাসমণি। দৈব ক্রমে সমগ্র দেবভূমি পর্যটন করতে 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 দেবশ্রী নারদ সেখানে উপস্থিত। নারদকে সমাগত দেখে ব্যাসমণি উঠে দাঁড়িয়ে অভিবন্দন, তার সৎকার ক্রিয়া ইত্যাদি সম্মান রক্ষা করে বসতে দিলেন। এইবার নারদ বলছেন, বেদব্যাস, কুশলে আছে তো? মানসিক শান্তিতে আছে তো? তুমি যা করলে, বেদকে যেভাবে তুমি বিভাজিত করে সমাজের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলে, এ হয় না, হবার নয়। তারপরে কি বিশাল গ্রন্থ তুমি মহাভারত প্রণয়ন করলে, তার বিশাল তুমি কর্মসাধন করেছ ব্যাস। কিন্তু তবু তোমাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে ভয়ানক তুমি চিন্তা ক্লিষ্ট। এর কারণটা কি? তখন ব্যাসমণি বলছেন, হে ঋষিবর, ঠিকই বলেছেন, অস্তে ভবে সর্ববিদম দয়ত্তম তথাপি আত্মা অধিকুর সাথে নেই। তুমি বলেছ সত্যি, আমি অনেক কিছু করেছি এবং যা করেছি সমস্ত সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য। তার জন্য আমার কিন্তু একটা আনন্দ, একটা তৃপ্তি আমাকে প্রশান্ত করে রাখতে পারে, কিন্তু তা পাচ্ছে না। তথাপি আত্মা পরিশুষ্যতমে, তথাপি আমি প্রাণের বিন্দু মাত্র শান্তি পাচ্ছি না। এই শান্তি না পাওয়ার কারণটা কি আমি নিজে বুঝতে পারছি না। কান বলল ভক্ত মগাদ বললাম, হে দেবশ্রী নারদ, তুমি অনন্ত প্রেম ভক্তির ভান্ডার স্বরূপ এবং তাকে ভগবান আত্মভূতম। তুমি সাক্ষাৎ বেদকর্তা পদ্মজনী ব্রহ্মার একমাত্র পুত্র। এই জন্য পৃচ্ছামহে তোমারই আমি জিজ্ঞাসা করছি যে আমার এই অতৃপ্তির কারণ কি? কি যেন বলার প্রয়োজন ছিল, জানানোর প্রয়োজন ছিল, বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে, কিন্তু আমি তা পারিনি। তখন মৃদু হেসে দেবশ্রী নারদ বললেন যে দেখো বেদব্যাস, তুমি করেছ কত গ্রন্থ, কত পুরাণ, কত স্মৃতি, কিন্তু সবই উপদেশমূলক, কর্তব্য ধর্ম বিষয়। সাক্ষাৎপতি শ্রী গোবিন্দের লীলা কথা বর্ণনার উদ্দেশ্যে তুমি কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করো না। হ্যাঁ, ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে ছিটে ফোটা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু সেটা প্রসঙ্গটা এসেছে কৃষ্ণের লীলা কথা প্রণয়ন করার জন্য, প্রচার করার জন্য তুমি গ্রন্থ সমাধান করো। যে গ্রন্থের মধ্যে, যে কাব্যের মধ্যে লীলা পুরুষোত্তম শ্রী গোবিন্দের হৃদ কর্ম রসায়নী লীলা কথা না থাকে, শোনো, নচিত্র পদ হরির যশ জগৎ পবিত্র প্রকৃত করেছি
যে বাণী, যে বক্তব্য জগৎ পবিত্রকারী, প্রেমভক্তি প্রদানকারী, সর্বপাপ বিনাশকারী সত্যধিপতি শ্রী গোবিন্দের মহিমা বর্ণনা করে না, তৎবায়সং তীর্থ মুসন্তি মানসা, সেই লেখনী, সেই প্রবন্ধ, সেই কাব্য, সেই পুরাণ বা সেই গ্রন্থ, যে গ্রন্থ কৃষ্ণের মহিমা প্রণয়নের জন্য উদ্দেশ্য করা হয় না, সেটাকে সাধুগণ কি বলেন? বায়স তীর্থ। বায়স মানে কাক। কাক তীর্থ কোন জায়গাকে বলা হয়? কাক তীর্থ না আস্তাকূপ? আমরা প্রাচীরের বাইরে যেখানে যত নোংরা আবর্জনা বর্জ্য পদার্থ ফেলে দিই, সেখানে কাক, শকুন, শৃগাল, কুকুর, শুকর তারা ভক্ষণ করবার জন্য সেখানে সব জমায়েত হয়। তার ঠিক সেটাকে বলা হয় বায়স তীর্থ। যে কাব্যের মধ্যে, যে প্রবন্ধের মধ্যে ভগবানকে সুখ দেওয়ার জন্য তার মহিমা কীর্তন করা না হয়, সেটা কাকতীর্থের মতো। এবং তার দ্বারা কখনো কোন সাধু, কোন মহন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না। বিপরীত ভাবে তদ্ভাগ বিসর্গ জনতাগ বিপ্লব যস্মিন প্রতি শ্লোকম অবদ্ধবত্যাপি। বিপরীত পক্ষে যে গ্রন্থের উদ্দেশ্যই হচ্ছে শ্রী গোবিন্দের এই যে চতুর্বিধা প্রসঙ্গ, লীলা, প্রেমনা, ক্রিয়াধিক্য, মাধুর্য বেদর উপায়, এই চতুর্বিধ প্রসঙ্গ প্রচার করার উদ্দেশ্যে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়, এবং সেই প্রণয়নের প্রাক্কালে যিনি প্রণয়ন করছেন তার যদি বিদ্যাগত যোগ্যতা কম থাকে, সেখানে হয়তো বানান ভুল আছে, ব্যাকরণগত ভাবে কিছু ভুল থেকে গেছে, কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে ভগবানের লীলা মহিমা প্রচারের জন্যই। এইরকম যদি কোন ব্যাকরণ দুষ্ট হরিকথা হয়, তাহলে কি হয় না, নামান্তস্বর যশন্তি তানি যশৃণ্বন্তি গায়ন্তি ঘৃণন্তি সাধব। সাধুদের সেটা একমাত্র প্রাণ ধারণের হেতু হয়ে থাকে। তাতে ব্যাকরণগত কিছু ভুল থাকলেও সেটা দোষের হয় না। কেন? সেই বক্তব্যই হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যেই। এই জন্য ব্যাস, আমার কথা যদি শোনো, প্রাণে যদি তুমি শান্তিকে ফিরে পেতে চাও, পূর্ণতা আনতে চাও, তাহলে এমন গ্রন্থ তুমি প্রণয়ন করো যার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত লীলা পুরুষোত্তম শ্রী গোবিন্দের এই যে চতুর্বিধা মাধুর্য, প্রেমমাধুর্য, রূপমাধুর্য, প্রেমমাধুর্য এবং লীলা মাধুর্য, এই চতুর্বিধা মাধুর্যের কথা নিয়ে তুমি গ্রন্থ প্রণয়ন করো, তাহলে দেখবে তোমার এই অশান্তিটা দূর হয়ে গিয়েছে। কলিমল সংহিত কাল অখিলেশ হরিগীত রাত্র নিয়তে চাবিষ্ণ সব বলছে দেবসেনার। দেখো শ্রী গোবিন্দ যে বৃন্দাবনে প্রবর্তিত হয়ে এই যে অদ্ভুত লীলা প্রসঙ্গ বিস্তার করলেন, যে লীলা প্রসঙ্গের কথা স্বীকার করলেন সমস্ত দেবতাগণ, ব্রহ্মাদি ঋষিগণ পর্যন্ত, কি না ভগবানের লীলার যখন অপ্রকটের সময়কাল সমাগত হয়েছে, তখন একদিন নির্জনে সবাই এসেছেন দারুকাপুরে গোবিন্দের কাছে। প্রভু, তোমার 125 বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে,
আর কেন? যদি বলো যে তুমি চলে গেলে জীবের গতি কি হবে, সেটা তো তুমি ব্যবস্থা করেছ। কি ব্যবস্থা? না, দুটি ধারা প্রবর্তন করে দিয়েছ। একটি তোমার চরণামৃত ধারা, যার নামই হচ্ছে পতি পাবনী গঙ্গা। দর্শন মাত্রেণ, স্নান মাত্রেণ, পান মাত্রেণ অনন্তভাবে মহাপাতি পাতকীয় উদ্ধার হয়ে গিয়ে প্রেম ভক্তি লাভ করবে। আর তুমি আর একটি প্রবাহ বিস্তার করলে, সেটি হচ্ছে কৃষ্ণ কথামৃত ধারা। এই যে তোমার লীলাকথার ধারা প্রবর্তন করে গেলে, এই হচ্ছে জীবের একমাত্র প্রেম ভক্তি প্রাপ্তি, তোমার সেবা সৌভাগ্য প্রাপ্তির মূল কারণ। তাই তোমার চিন্তা। তাই দেবশ্রী নারদ বলছেন, দেখো ব্যাস, সেই কথা অন্যান্য পুরাণ কিন্তু লিখে নাই। ইহত পুনর্ভগবান অশেষ মূর্তি পরিপঠিত অনুপদম কথা সম্বল, ওটা একমাত্র তোমার কর্তৃক প্রবর্তিত শ্রীমৎ ভাগবতেই থাকবে। এই জন্য কবি জয়দেব আত্ম দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করছেন যে, হে ভক্তগণ, এই যে আমার এই দীর্ঘবিদ গ্রন্থ, এই গ্রন্থটি জগতের কল্যাণ সাধন করবে। কেন না, এর মধ্যে অন্য কোনো উপদেশের কথা নাই, অন্য কোনো প্রাকৃত কথা নেই। একমাত্র শ্রী রাধা মাধবের উন্নত উজ্জ্বল রসাত্মক লীলা প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। আর কি না, এই কাব্যগ্রন্থের অনুপ্রেরক আমি কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি গ্রন্থ প্রদান করবার জন্য? সাক্ষাৎ আমার প্রাণের প্রাণ শ্রী রাধা মাধব। শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থের লেখক হচ্ছেন সাক্ষাৎ শ্রী শ্রী রাধা মাধব। এটি তো স্বর্ণাক্ষরের ইতিহাস লিখিত করে রেখে দিয়েছে। স্মরণ খণ্ডনম অবশীর্ষ মণ্ডনম, এই যে দেবী পদপল্লব উদাহরণ, এখানে সাক্ষাৎ শ্রী গোবিন্দ শ্রী হস্তে লিখলেন। একটা লিখায় মানে আনুষঙ্গিক ভাবে বুঝতে হবে সমগ্র গ্রন্থে তিনি শ্রী হস্তে পূর্ণ করেছেন। তাই গীত গোবিন্দের বৈশিষ্ট্য যে গ্রন্থকারী ভগবত অনুপ্রেরণার দ্বারা প্রকাশিত এবং সাক্ষাৎ ভগবান লিখেছেন। তৃতীয় হচ্ছে কি না, এই গীত গোবিন্দের আস্বাদক সাক্ষাৎ শ্রী শ্রী রাধা মাধব, নিজে অনুপ্রেরণা দানকারী, নিজেই লেখক, আবার নিজেই হচ্ছে আস্বাদক। আজও শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরে নিয়মিত ভাবে গীত গোবিন্দের গান গাইতে হয়। এটা অপতিত নিয়ম, না হলে শ্রী জগন্নাথ দেবের সুখ হয় না, আনন্দ হয় না, তিনি প্রসন্ন হন না। তাহলে সেই গ্রন্থের অনুপ্রেরক হচ্ছেন তিনি, লেখক তিনি, আস্বাদক তিনি। আবার তাতেও আস্বাদনের সুখ মিটল না, সচল জগন্নাথ রূপে রাধা এবং মাধব যখন সম্মিলিত এক বিগ্রহে পরিণত হয়ে শ্রী গৌরাঙ্গদের রূপে অবতীর্ণ হলেন, তখনও তিনি এই গীত গোবিন্দ পাগল। গম্ভীর আলীনায় তো শেষে 12 বছর তিনি প্রত্য হয়ে গীত গোবিন্দ শ্রবণ করতেন, কীর্তন করতেন। কিন্তু এছাড়াও গীত গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর যে কি আকর্ষণ কবিরাজ গোস্বামীপাদ সুন্দর করে উল্লেখ করেছে। একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটা যাইতে, সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে,
জবেশ্বর টোটা হচ্ছে যেটা আপনারা পুরী ধামেতে দৃশ্যে গিয়েছেন, টোটা গোপীনাথ যেখানে আছেন ওই অঞ্চলটাকে বলা হয় জবেশ্বর টোটা। টোটা মানে হচ্ছে বাগান বা বন। জবেশ্বর হচ্ছে পুরী ধামের যে সমস্ত মহাদেব রয়েছেন তার মধ্যে এক মহাদেবের নাম হচ্ছে জবেশ্বর। টোটা গোপীনাথের দিকে যেতে ডান দিকে বিশাল একটি পুষ্করণী রয়েছে, পুষ্করণীর ভেতরে মন্দিরে শ্রী শ্রী জবেশ্বর মহাদেবজি রয়েছেন। বছরে একদিন জগন্নাথ সেখানে আসে। তা মহাপ্রভু ওদিকে কেন যেতেন না, যেদিন থেকে টোটা গোপীনাথ প্রকটিত হলেন এবং এখানে স্থাপিত হলেন, সেই দিন থেকে মহাপ্রভু গম্ভীরা গৃহ থেকে প্রত্যেক দিন টোটা গোপীনাথে যেতেন। কেন যেতেন? ভাগবত রসাস্বাদন করার জন্য। কার কাছে? গদাধর পণ্ডিতের কাছে। টোটা গোপীনাথের আবির্ভাব প্রসঙ্গ নিয়ে এইরকম ঘটনা আছে। একদিন জ্যোৎস্না পরিপ্লাবিত রজনী, গদাধর পণ্ডিতকে নিয়ে মহাপ্রভু বেরিয়ে পড়েছেন, আর বৃক্ষলতা কুসুমিত হয়েছে, ভ্রমণের গুঞ্জন। পরিভ্রমণ করতে করতে মহাপ্রভু যেখানে টোটা গোপীনাথের বর্তমান মন্দির, ওই অঞ্চলে এসে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। পরে এবার দুই হাত দিয়ে তিনি বালি খুঁড়তে লাগলেন। আশ্চর্য! গদাধর পণ্ডিত বলছে, প্রভু তুমি এরকম বালি খুঁড়ছ কেন? বলে, জানো গদাধর, এখানে এক অমূল্য রত্ন আছে, আমি বের করব, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে হাত লাগাই। দুজনে বালি তুলতে লাগলেন। তুলতে তুলতে যখন অনেক গভীরে প্রবেশ করলে, তখন মহাপ্রভু বলছেন, দাঁড়া, আমি যে অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হব, বের করব, আমি যদি তোমাকে অর্পণ করি তুমি তো গ্রহণ করবে? গদাধর, আগে কথা দাও, বলো। মহাপ্রভু বলছেন, প্রভু, গদাধর বলছেন, প্রভু আমি তো সব তোমাকে সমর্পণ করে দিয়েছি, তোমার সুখেই সুখ। তুমি যে অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হবে সেটি আমাকে দিলে তোমার যদি সুখ হয়, আমি সেটি খুব যত্ন করে রাখব। ঠিক আছে। তখন আবার খনন করতে করতে এই বর্তমান যে টোটা গোপীনাথ বিগ্রহ, সেই টোটা গোপীনাথ বিগ্রহ বেরিয়ে পড়লেন। তার টোটা মানে বাগানের মধ্যে ভূমি থেকে, বাড়ির তলদেশ থেকে এই গোপীনাথ বিগ্রহ আবির্ভূত হলেন বলে নাম হল টোটা গোপীনাথ। বিগ্রহের সৌন্দর্যে মাধুর্যে আপ্লুত হয়ে গেলেন গদাধর পণ্ডিত। মহাপ্রভু ছলছল নয়নে সে বিশাল বিগ্রহ টোটা গোপীনাথকে গদাধর পণ্ডিতের হাতে অর্পণ করলেন, করে নিকটেই স্থাপন করলেন। গদাধর, আর আমার সঙ্গে গভীরায় তোমাকে থাকতে হবে না, এই গোপীনাথের সেবা নিয়ে তুমি এইখানেই থাকো, আর আমি প্রত্যেক দিন তোমার মুখে ভাগবত শুনবার জন্য আসবো। সেই দিন থেকে টোটা গোপীনাথ গদাধরের হাতে সেবিত হতে শুরু করলেন। আর মহাপ্রভু প্রত্যেক দিন আসতেন। একদিন আসছেন, একদিন প্রভু জবেশ্বর টোটা যাইতে, সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে। পথ দিয়ে টোটা গোপীনাথের দিকে আসছেন মহাপ্রভু। সেই পথের ধারে একটা কুসুম উদ্যান, আর তার মধ্যে এক দেবদাসী, পরমানা সুন্দরী এবং তার তেমনি সুমিষ্ট সুললিত কণ্ঠস্বর।
গুরজরি রাগ লইয়া সুমধুর স্বরে গীত গোবিন্দ পদ গায় জগমনোহরে। আপন খেয়ালে গুরজরি রাগকে অবলম্বন করে গীত গোবিন্দের পদ গাইছে। ভাবের আবেশে হেলে দুলে গাইছে, তারও কাছে স্মৃতি নেই। পথে চলতে চলতে মহাপ্রভু যেই শ্রবণ করলেন, দূরে গান শুনে প্রভুর হইল আবেশ। স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানে বিশেষ। গীত গোবিন্দের গান শ্রবণ মাত্রেন চুম্বক যেমন লোহকণাকে আকর্ষণ করে, তা গীত গোবিন্দের গান মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করছে। তাজে নিরিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা, পথে শীতের বাড়ি হয় ফুটিয়া চলিলা। আহা, এই অমূল্য অমৃত রস আমাকে আস্বাদন করালে তাকে আমি কি হৃদয়ে ধরব? এই সংকল্প নিয়ে প্রভু ছুটছেন। সেই ফুল বাগানটি তো বেড়া দিয়ে ঘেরা, আর সেই বেড়াটা হচ্ছে শীষ নামক কাঁটা গাছ। বড় বড় কাঁটা, বিষাক্ত কাঁটা, সেই কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে বাগানটা ঘেরা। তার মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু চলছেন দেহস্মৃতি রায়। গীত গোবিন্দের প্রতি তার এত আকর্ষণ, ক্ষতবিক্ষত। সঙ্গে একমাত্র সেবক রয়েছে অঙ্গ সেবক গোবিন্দ। অঙ্গে কাঁটা লাগিলা, ইহা কিছু না জানিলা, আস্তে ব্যস্তে গোবিন্দ তার পাছেতে খাইলা। গোবিন্দ দিচ্ছে রেখি গুলো হায় হায়। এই দুটি অবাঞ্ছিত ঘটনা। একটি হচ্ছে যে কণ্ঠকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে প্রভুর অঙ্গ, আর যে গান গাইছে সে তো পুরুষ নয়, সে তো রমণী, স্ত্রী। আর মহাপ্রভু কোনদিনই স্পর্শ করবেন না, কিন্তু তিনি তো বুঝতে পারছেন না যে ওটা স্ত্রী জাতি কি পুরুষ জাতি। একবার যদি গিয়ে ধরে ফেলেন তাহলে মহানষ্ট হবে। তার পেছনে পেছনে গোবিন্দ দাস ধাওয়া করবে। দাঁড়িয়ে যায় না প্রভু, স্ত্রী আসে অল্প দূরে, একেবারে কাছাকাছি প্রায় চলে গিয়েছে। গোবিন্দ দাস দৌড়ে পেছন থেকে গিয়ে মহাপ্রভুকে চাপতে জড়িয়ে ধরে বলছেন, প্রভু প্রভু। স্ত্রী গায় বলি গোবিন্দ, প্রভু কইল করে। একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলছেন, প্রভু যে গান গাইছে পুরুষ নয়, একটি রমণী, প্রকৃতি প্রকৃতি। বারবার চিৎকার করে যখন বলছেন, তখন কানে প্রবেশ করলে স্ত্রী শব্দটি। আরো প্রভু চমকে গেলেন, আত্মস্থ হয়ে দেখছেন সর্বনাশ, আজ আমি কি অবস্থা, কি দশায় পৌঁছে গিয়েছি। আর একটু হলে তো আমি জড়িয়ে ধরতাম। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে আর কোনদিন মাতৃজাতিকে স্পর্শ করেন নাই, এমনকি স্ত্রী শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। তাই স্ত্রী গায় বলি গোবিন্দ, প্রভু কইল করে। স্ত্রী নাম শুনি প্রভুর বাচ্য হইলা, পুনরূপী সেই পথে বাহুনে চলিলা। প্রভু কহে, গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন, স্ত্রীর স্পর্শ হইলে আমার হইত মরণ। এর সদিতে আমি নারিব তোমার। গোবিন্দ কহে, প্রভু আমার কৃতিত্ব কি, জগন্নাথ রাখে মুই পঞ্চা। এই জন্য ব্যাখ্যাকার বলছেন, ভক্তগণ, এই যে গীত গোবিন্দ তদানীন্তন কালের কবিগণের কাব্য গ্রন্থাদির চাইতেও যে সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বশ্রেষ্ঠ,
এবং ভক্তি সাধক মাত্রেই একমাত্র আস্বাদ্য অবলম্বনীয় কেন, সেই প্রসঙ্গে এসব কথা বলা হচ্ছে। এই জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন সিদ্ধা সরস্বতী যে একমাত্র রসক কাব্যে যদি তত্ত্ববেত্তা কেউ থাকে একমাত্র কবি জয়দেবী, এবং উপযুক্ত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে শ্রী শ্রী গীত গোবিন্দ। এই বলে 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর এই 4টি শ্লোকই হচ্ছে গীত গোবিন্দের ইন্ট্রোডাকশন বা ভূমিকা স্বরূপ বা মুখবন্ধ। এই পর্যন্ত বলার পরে এবার মূল যখন বক্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কবি জয়দেব, তখন তিনি চিন্তা করছেন যে আমি আবেশে স্ফূর্তিতে প্রথম যে রাধা মাধবের সেই যমুনার তীরে কেলিকুঞ্জি যে বিলাস অবস্থা দর্শন করে জয় ঘোষণা করেছি এবং ওটি একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তের গণের সাধ্য স্থান ঘোষণা করেছি, কিন্তু প্রসঙ্গটি তো পরকীয়া, কেন রমলীলা। তা এই পরকীয়া ভাব, এই ভাবটি যদি শ্রোতার মধ্যে অনুসরণকারীর মধ্যে থেকেই যায়, প্রাকৃত বুদ্ধি হয়ে যায়, তাহলে তো আমার রক্ত প্রধান ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরকীয়া মানে অবৈধভাবে নায়ক নায়িকা বা যুবক যুবতীর মধ্যে যে দাম্পত্য মিলন তাকে বলা হয় পরকীয়া। এবং এই পরকীয়া অত্যন্ত জঘন্য, ঘৃণিত, অবাঞ্ছিত, এবং পরকীয়ার পথকে যারা অবলম্বন করে শাস্ত্র বলছে তাদেরকে নরকগামী হতে হয়। ভাগবত এটি তারুষ্যারে ঘোষণা করেছে, অসর্গম অদশঞ্চম ভুলু কৃচ্ছম ভয়াবহম যুগুপ শীতঞ্চ সর্বত্র উপবুদ্ধম কুলস্ত্রিয়। গোপীগণকে পরীক্ষা করবার জন্য যখন বংশীবটের তটে কৃষ্ণের বংশী সুরে সমাগত হয়েছেন 3 শতকোটি গোপী, তখন তাদেরকে উদাহরণ দিতে গিয়ে গোবিন্দ এই কথাই বললেন। তিনি বলছেন আমি নিরপেক্ষ ভাবেই বলছি, শোনো, রমণীগণে এই যে ঔপপত্য উন্মাদনা, এটা জঘন্য। তোমার সতীসাধ্যী রমণী তোমাদের ঘরে পরম সুন্দর সৎ চরিত্রবান স্বামী রয়েছে, যার দ্বারা রমণী সর্বোদ্দেশ্য সাধন হতে পারে। তা সত্ত্বেও তোমরা আমার প্রতি যা আকৃষ্ট হয়ে এসেছ, এর দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তির পথটা চিরকালের জন্য অবরোধ হয়ে গেল। এবং শুধু তাই নয়, অযশম, এটা যশহানিকর। তারপরে ফলগু, এই কিছুক্ষণ শুধু শারীরিক মানসিক শান্তি প্রাপ্তি ছাড়া এর আর কোন পারমার্থিক ফল নেই। পরম পুরুষের সঙ্গে সম্মিলিত হয় এবং কৃচ্ছম, কষ্টসাধ্য। কেন একজন অবৈধভাবে পরপুরুষের সঙ্গে কোন রমণী মিলবে, যখন তখন চাইলেই পারবে না, যেখানে সেখানেই পারবে না। তাদের অনেক কষ্ট, অনেক উদ্বেগ সহ্য করতে হবে। আর ভয়াবহ, এই পরিণামটাও ভয়াবহ। এবং যুগুপসিতঞ্চ সর্বত্র, সর্বত্র নিন্দাজনক, জানাজানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ তাদেরকে প্রশংসা করে না। তা কবি জয়দেব ভাবছে, আমি তো রাধা গোবিন্দের এই পরকীয়া ভাবে লীলাটাই এই গ্রন্থে বলতে চলেছি। তা আগেই যদি লীলা প্রসঙ্গ তুলে ধরি, তাহলে
তো এইরকম ভাবে প্রাকৃত বুদ্ধি আসতে পারে। তাছাড়া এই পরকীয়া নিয়ে প্রশ্ন জেগেছিল মহারাজ পরীক্ষিতের মনে। শুকমণিকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে হে গুরুদেব, সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রসমায়দর্শ চ অবতীর্ণ হি ভগবান অংশেন জগদীশ্বর। আপনি ঘোষণা করেছেন এবং শাস্ত্র ঘোষণা করেছে, অন্যান্য পুরাণ গীতায় ভগবান বলেছেন সম্ভবামি যুগে যুগে কেন পরিত্রাণায় সাধনার বিনাশায় চতুষ্টিতা ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই যদি তিনি অবতীর্ণ হন, এইবার তিনি অবতীর্ণ হয়েছে একা নয়, অংশে নয়, সংকর্ষণকে নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হয়েছে। তার উদ্দেশ্য কি না ধর্মকে সংস্থাপন করা। যে ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে ভগবান সংকর্ষণকে নিয়ে আবির্ভূত হলেন, সকথম ধর্ম সেতুনাং বক্তা কর্তা বিরক্ষিতা প্রতিমম আচরদ ব্রহ্মণ পরদান বিমর্শন। নিজেই শাশ্বত ধর্মের রচয়িতা বেদরূপী, আবার তিনি আচার্য রূপে প্রবক্তা, আবার ধর্মকে যারা আশ্রয় করে তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন। এরকম তিনি কি করে তার তৎবিপরীত এই পরস্ত্রী স্পর্শ, যা নিন্দনীয় ঘৃণিত অবৈধ প্রণয়, এই অবৈধ প্রণয়ের পথটা কেন বেছে নিলে? এটা আমার মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা, সংশয়। আপ্তকাম চতুর্ভুজিত বাংশিত কিম অভিপ্রায় এতরণ সংশয় ছিন্দি সুব্রত। এ সুব্রত অর্থাৎ সুব্রতধারী গুরুদেব সুখদেব গোস্বামী পান, ভগবান তো আত্মকাম, তার কামনা পূরণের জন্য অবৈধ রমণীর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিনি এই রাসলীলায় বংশী বাদন করে সমস্ত শতবার গৃহিণীদের আকর্ষণ করলেন। কি অভিপ্রায়, কি প্রয়োজনে, এর মধ্যে কি রহস্য রয়েছে? তাহলে কি ভগবানের যে পরকীয়া লীলা প্রসঙ্গ, সেটা কি তথাকথিত সমাজের যে অবৈধ কুৎসিত প্রণয় প্রচেষ্টা, তার মতো কি নয়? যদি না হয় তাহলে তার অন্তরালে কি তত্ত্ব বা কি তথ্য রয়েছে, এটা বলুন, সংশয় আমার ছেদন করুন। তখন তার উদ্দেশ্যে শকুনি বলেছিলেন, হ্যাঁ ঠিকই বলেছ মহারাজ পরীক্ষিত, কিন্তু ধর্ম ব্যতিক্রম দৃষ্ট ঈশ্বরাঞ্চ সংসম তেজীয় সংসায় বন্ধে সর্বভুজ যথা। দেখো, ঈশ্বর এবং স্বয়ং ঈশ্বর, পরমেশ্বর, তা ঈশ্বর বা পরমেশ্বরের ক্রিয়া মুদ্রা বোঝা বড় মুশকিল। অনেক সময় তাদের আচরণের মধ্যে বিপরীত ভাব পরিপুষ্ট হয়। আত্মার অনপি নীরব, তিনি আত্মারাম, আবার 300 কোটি গোপীকে নিয়ে রমণ করছে। তিনি অভয়দাতা, শরণাগত প্রতিপালক, আবার জরাসন্ধের ভয়ে তিনি দৌড়াচ্ছেন।
এই জন্য ভগবানের মধ্যে কতগুলো বিপরীত ভাব ক্রিয়া মুদ্রা প্রকাশ পায়, কিন্তু শোনো তাদের সঙ্গে প্রকাশ করতে নেই। কেন না ভগবত তত্ত্বকে বুঝতে হবে। কর্তুম অকর্তুম অন্যতা কর্তুম সমর্থ ভগবান, তিনি যা খুশি করতে পারেন, জীব যা পারবেন। এই জন্য তেজীয় সান্নত সায়বর্ণের সর্বভুজ দাদা যার যোগ্যতা রয়েছে, ক্ষমতা রয়েছে, তিনি যদি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্ম বিগড়িত কর্ম সাধন করেন, তাহলে সেটা প্রাকৃত জীবের ন্যায় ভাবতে নেই। কেন নেই? বর্ণে সর্বভুজ যথা। আগুনের মধ্যে যদি অপবিত্র বস্তু দেওয়া হচ্ছে, আগুন দগ্ধীভূত করে দিচ্ছে, কিন্তু আগুন কি অপবিত্র হয় কোনদিন? অপবিত্র হয় না। তেমনি যে স্বয়ং ঈশ্বর, তার যে কোনো কর্মকে নিয়েই এরকম বিচার করতে নেই, এ একটা দিক। আর পরকীয়া দোষটা হচ্ছে জীবের ক্ষেত্রে, কেননা তিনি হচ্ছেন এতে চাংশ কলাপুংশ কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং। তার পরকীয়াটা জীবের পরকীয়ার মতন নয়। গোপীনাং তৎপতিরাঞ্চ সর্বেষাম এব দেহিনাম जो अंतश्चरति सद्रक्ष क्रीड़े लेने हो देह भाव। हे महाराज प्रदीप जी, এই দেখো পরকীয়ার রহস্য শোনো। কৃষ্ণ তত্ত্বটা কি? গোপীনাম, তিনি গোপীগণের পতি, তা নয়, তার পতিনাঞ্চ, তাদের ঘরে ঘরে যে গৃহপতিগণ রয়েছেন, সেই গৃহপতিগণেরও তিনি হচ্ছেন পরমপতি। শুধু তাই নয়, সর্বেষাম এব দেহিনাম, এই ব্রহ্মাণ্ডের দেহধারী জীব মাত্রেরই তিনি হচ্ছেন পতি। কেমন পতি? जो अंतश्चरति सद्धक्ष क्रीड़े लेने हो देवभा, যিনি প্রত্যেকটি ছোট বড় অব্রহ্ম স্তম্ভ পিতানুকে সবার অন্তরে সাক্ষী স্বরূপ অধ্যক্ষ পরমাত্মারূপে বিরাজ করে সবার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিস্তার করে রয়েছে, সেই তত্ত্ব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি নরদেহ ধারণ করে সর্বলীলা মুকুটমণি এই মহারাস লীলা আস্বাদন করছে। কাজে তার পরকীয়ার লীলার উদ্দেশ্য কি অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমশ্রিত ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাশ্রুত্বা তৎপর ভবে। কোন পাড়াতে কোন ব্যক্তি, কোন স্বামী অবৈধ কারো স্ত্রীকে নিয়ে চলছে, তাই নিয়ে সমাজে নানা কথা হয়। সেই কথা যতই চর্চা করা হয়, শ্রবণ কীর্তন করা হয়, ততই চিত্ত কলুষিত হয় এবং পরিণাম হচ্ছে কি নরক। কিন্তু এই যে ভগবান করুণানির মতন সর্ববিগণকে নিয়ে যে লীলাবিলাস করলেন, এটা ওই রকম নয়। কেন? তার পর বলে তো কিছু নাই, তার পর একটা নারী এবং পুরুষ আলাদা, কিন্তু ভগবানের থেকেই তো ওই নারীটা সৃষ্টি, পুরুষটা সৃষ্টি। তাই তিনি ছাড়া আলাদা নারী জগতে কোথায় আছে? তার সর্বশক্তির থেকে এই সমস্ত গোপিকাগণের বিস্তার লাভ করেছে। প্রত্যেকটি গোপী হচ্ছে সাক্ষাৎ রাধারানীর কায়িক রূপ, রাধা ছাড়া কেউ নয়।
আর রাধা রানী হচ্ছেন আমার গোবিন্দের অন্তরঙ্গার স্বরূপ শক্তি। তাই শক্তির সঙ্গে শক্তি মানে বিলাস চলছে। এই জন্য জগতের অবৈধভাবে নারী পুরুষের ব্যবহার আচরণ নিয়ে চালাচালি করলে, কথা বললে নরভোগ করতে হয়। আর আমার গোবিন্দের এই অদ্ভুত লীলা প্রসঙ্গ যদি শ্রবণ কীর্তন করা হয় তাহলে কি হয়, ভয়তে তাদের শিক্ষিরা যা শুনতো আর তৎপর হবে। নিরন্তর শ্রবণ করতে করতে কোটি কোটি জন্ম জন্মান্তরে পুঞ্জীভূত পাপ রাশি বিধ্বংস হয়ে যায়, শ্রদ্ধার উদয় হয়, সদ্গুরু পদাশ্রয় হয়, ভজন ক্রিয়া চলতে থাকে। তারপরে ক্রমে ক্রমে সে প্রেমভুক্তি লাভ করে। আর যখন প্রেমভুক্তি লাভ করে তখনই তার মানব জন্ম সার্থক হয়ে যায়। এই জন্য ভগবানের পরকীয়া আর সমাজের নারী পুরুষের পরকীয়া দেখতে ভাবতে এক রকম বটে, কিন্তু বিচার করলে, তত্ত্ব বিচার করতে গেলে একরকম নয়। ভগবানের পরকীয়াকে জীবের সঙ্গে তুলনা হবে, জীব পারবে না। স্বয়ং খলু কৃষ্ণায় মহিদাস্য মায়া মন্য মানা সতাসার স্থান স্বান স্বান দারান বর্ধিত। সুখমণি বলছে, মহারাজ কি বলবে তুমি বলো। যে সমস্ত গোপিকা বৃন্দ চলে গেলেন বংশী বটে বংশীধ্বনি শ্রবণ করে, কিন্তু স্বামীরা দেখছে তাদের বিছানায় আপন আপন স্ত্রী সব ঠিকই আছে। তাহলে কারা ঠিক থাকলো আর কারাই বা গেল? আর এই জগতের কোন পুরুষ এইভাবে পারবে? পারা সম্ভব নয়। তিনি স্বয়ং ভগবান বলেই তার অচিন্ত যোগমায়া শক্তির প্রভাবে তার স্বরূপ শক্তিকে তিনি টেনে নিচ্ছেন। কিন্তু এই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই সমস্ত স্বামীগণের বা পতিগণের যাতে অশ্রদ্ধা না আসে, তার জন্যই আবার একটি করে ছায়া মূর্তি প্রত্যেকটি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে যাচ্ছে, যার জন্য তারা কোনদিন শ্রীকৃষ্ণকে সংযোগ করেন না। সংযোগ করার মতন ভাবনায় যাবে না। মন্যমানা সাপা শান স্থান শান শান ধারণ। এই জন্য জড়জগতের পরকীয়া আর গোবিন্দের পরকীয়ার মধ্যে অনেক ভেদ রয়েছে। গোবিন্দের পরকীয়ার আসল রহস্যটা কি না? আসল রহস্যটা হচ্ছে দুর্লভ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, যা প্রাপ্ত হলে আমি কৃতকৃতার্থ হয়ে যায় এবং যা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য নিরন্তর আমার অন্তরে তীব্র লালসা। সেই বস্তুটাকে যদি দুর্লভ করে রেখে আস্বাদন করা হয় তখনই তার নাম হয় পরকীয়া। কেন না, যে বস্তুটি অনায়াসে যখন তখন চাইলে যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবেই পাওয়া যায়, এই সহজলভ্য বস্তুকে যখন আমরা পাই তখন কি নিজেকে ধন্য মনে হয়? একটা অপ্রাকৃত আনন্দের চিত্তমন কি দ্রবীভূত হয়ে যায়? না, সহজলভ্য একটু পাওয়া যায়, পাচ্ছি তাতে কি। কিন্তু যে বস্তুটি পেতে গেলে মরণকে পণ করে এগোতে হবে, পাওয়ার জন্য শুভযাত্রা করছি, পথে মরে যেতেও পারে, আমি জানি। এইভাবে মরণকে পণ করে যে বস্তুকে পাওয়ার জন্য অগ্রসর হতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ বাধা, কষ্ট, তারপরে অনিশ্চয়তা, পাবই কিনা এত কষ্ট স্বীকার করে যাচ্ছি, মরণকে পণ রেখে চলেছি, পাবো কিনা তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।
এইভাবে চলতে চলতে বহু প্রতীক্ষার পরে, বহু ক্ষণ পরে বা বহুদিন পরে যদি সেই কাম্য বস্তুকে কেউ প্রাপ্ত হয়, কতক্ষণের জন্য? এক মুহূর্তের জন্য। এক মুহূর্তের জন্য প্রাপ্তিতে যে পরিমাণের সুখ, যে পরিমাণ আনন্দ, সেটাই মেপে বলা যাবে না। ওই আনন্দটি সহজলভ্য বস্তুর প্রতি জাগে না, আসে না। তাই রাধা এবং গোবিন্দের সম্বন্ধটা কেমন? মৃগমদ তার গন্ধ জইছে অবিচ্ছেদ, অগ্নি জ্বালাতে জইছে নাহি কোনো ভেদ। তৈছে রাধা কৃষ্ণ হয় একই স্বরূপ, লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। যেমন মৃগমদ কস্তুরী, তা কস্তুরী যদি এইখানে থাকে তো 2 কিলোমিটার দূরে কি তার গন্ধ পাওয়া যাবে? তা পাওয়া যাবে। কস্তুরী যেখানে, গন্ধটাও একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ছড়াবে, আলাদা আলাদা থাকে না। আগুন প্রজ্বলিত হচ্ছে, তার যে শিখা এবং তার যে তাপ, সেটা আগুন এক জায়গায় থাকে, তাপটা অন্য জায়গায় কি থাকে? তা থাকে না। কিন্তু তাপটাই আগুন নয়, গন্ধটাই কস্তুরী নয়। অথচ কস্তুরী এবং গন্ধ তারা ছাড়াছাড়ি করতে পারে না। অগ্নি এবং তার তাপ বা দাহিকা শক্তি যেমন ছাড়াছাড়ি হতে পারে না, তেমনি হচ্ছে অগ্নি সদৃশ্য বা মৃগনাভি কস্তুরী সদৃশ্য আমার গোবিন্দ, আর অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় বা কস্তুরীর গন্ধের ন্যায় হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। আর এই 3 শতকোটি গোপিকাগণ, এরাই হচ্ছে রাধারানীরই কায়বহ রূপ। কেননা শ্রীমতী রাধারানী যখন দেখলেন আমার প্রাণবল হন, তিনি বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস, বহু কান্তার সঙ্গে তিনি বিহার করতে চান। কিন্তু কান্তাকে কোন রক্তে মাংসে করা নারী তো স্বয়ং ভগবানের কান্তা হতে পারবে না, তার মধ্যে চিন্ময় স্বরূপ থাকতে হবে। তাই প্রিয়তম শ্রী গোবিন্দের বহু কান্তার সঙ্গে বিলাস বাসনা পূরণ করবার জন্যই শ্রীমতী রাধারানী নিজের থেকে 300 কোটি গোপীর প্রকাশ ঘটালেন। কিন্তু ভাবটি রাখলেন পরকীয়া। কেন? ওই যে কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন, ধর্মচারীর আগে দোহার করেন অভিতর। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন কবিরা গোবিন্দকে। এই জন্য কবি জয়দেব চিন্তা করছেন যে এই যে যমুনার কুলে রহকেলি জয়ন্তী, এই বলেই যে আমি স্ফূর্তিতে যে বস্তুটি দর্শন করে উচ্ছ্বাসে ঘোষণা করলাম, সে বিষয়ে আমি বিস্তৃত ভাবে পর্বে পর্বে বর্ণনা করতে চলেছি গ্রন্থে। তার শ্রবণের পূর্বে আগে এই গ্রন্থের যে কাব্যের যিনি নায়ক, সে নায়কের স্বরূপটি কি না? নায়কানাং শিররত্ন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। যত্র নিত্য দয়া বিরাজন্ত বহু গুণা। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যত নায়ক রয়েছে, সমস্ত নায়কের মধ্যে একমাত্র নায়কত্ব রয়েছে শ্রী গোবিন্দের মধ্যেই। আর জগতে যত আস্বাদ্য রস রয়েছে, এই সমস্ত রসের উৎস আধার কে একমাত্র আমার শ্রী গোবিন্দ। সর্বরসে একমাত্র তিনি অধিদেবতা এবং সমস্ত নায়কগণের তিনি হচ্ছেন প্রাণ পুরুষ, আর তিনি হচ্ছেন সর্ব অবতার গণের অবতারী।
যত যত অবতার বৃন্দ তারা কেউ নয়, শ্রী গোবিন্দেরই এক একটি স্বরূপ মাত্র তার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কাজে কবি জয়দেব চিন্তা করছে যে শ্রোতার অন্তঃকরণে আমার এই কাব্যরসকে আস্বাদন করাতে গেলে আগেই গোবিন্দের স্বরূপ, তার ঐশ্বর্য, এই জ্ঞানটি জাগিয়ে দিতে হবে আগে। আমি যে রাধা গোবিন্দের কথা শুনতে চলেছি, সে গোবিন্দ এই সমাজের কোন প্রেমাসক্ত চিত্ত পুরুষের মতন বা যুবকের মতন না, তিনি হচ্ছেন সরৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই বুদ্ধিটি যদি অন্তরে আগে না জাগে তাহলে প্রাকৃত বুদ্ধি আসতে পারে, যার জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতেও ব্যাসমণি তাই করলেন। নবম স্কন্ধ পর্যন্ত তিনি কি বললেন? গোবিন্দের লীলা কথা বলার জন্য তো ভাগবত, কিন্তু সে গোবিন্দের লীলা কথা শুরু হলো দশম স্কন্ধে গিয়ে। তাহলে তার আগে 9টি স্কন্ধের মধ্যে কি তত্ত্ব তিনি বললেন? না, যত ভক্ত তত্ত্ব, অবতার তত্ত্ব যা কিছুই বলেছেন, সমস্ত বক্তব্যের একটি সার কথা হচ্ছে যে সব কৃষ্ণের থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। এই কৃষ্ণই যে সরৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান, রক্তে মাংসে গড়া মানুষ না, এটি স্থায়ীভাবে সম্যকভাবে শ্রোতাগণে অন্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই এই নবম স্কন্ধ পর্যন্ত নানাবিধ উপাখ্যান, ভক্ততত্ত্ব এবং সাধু তত্ত্ব ইত্যাদি প্রকার করলেন। বলার পরে তিনি দশম স্কন্ধ শুরু করলেন। তেমনি কবি জয়দেব এবার গ্রন্থ প্রারম্ভে তখন তিনি চিন্তা করছেন যে এমন কিছু আমি দিয়ে আরম্ভ করব যা শুনতে শুনতে মানুষের মনে শ্রী গোবিন্দের প্রতি প্রথমেই জাগবে, আহা, এই স্বয়ং ভগবান। এই ভগবত ভাবনায় নিয়ে যখন এই লীলা বিলাসের কথা শ্রবণ করবে, কোন লীলা বিলাস? রহ কেলয় চয়ন্তী, রাধা গোবিন্দের যে নিবিড়িত বিলাস কুঞ্জের যে বিলাস লীলা, সেটি বিস্তার করে বলবেন এই গ্রন্থে। যার জন্য তিনি কি করলেন না, পরবর্তী শ্লোকেতে তিনি 10 অবতার স্বরূপ বিশিষ্ট শ্রী গোবিন্দ, সে গোবিন্দের প্রশস্তি গাইতে শুরু করলেন। ভগবান যে 10 অবতার স্বরূপ, তিনি সাধারণ নয়, অসাধারণ তত্ত্ব। আর এর মধ্য দিয়ে তিনি অনেকগুলো উদ্দেশ্য সাধন করলেন। প্রথম উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে শ্রোতার অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রাকৃত কোন কামাসক্ত বা প্রেমাসক্ত যুবক নয়, তিনি সর্বাবতার শিরোমণি স্বরূপ, এই ভিত্তিটাকে সুদৃঢ় করে দেওয়া। দ্বিতীয়, তিনি ভাবলেন আমি যে গীত গোবিন্দ এখন প্রদান করতে চললাম, নানা বাধা বিঘ্ন আসতে পারে, মনের দিক থেকে, শরীরের দিক থেকে, পরিবেশ পরিস্থিতির দিক থেকে, তাহলে তো আমার সংকল্প পূর্ণ হবে না। তাহলে বাধা বিঘ্নকে দূর করতে গেলে একমাত্র শ্রী ভগবানকে নমস্কার প্রণাম বন্দনাদি করতে হবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিঘ্ন বিনাশনের জন্যই তিনি এই 10 অবতার স্তুতি আরম্ভ করতে চলবে। তৃতীয় কারণ হচ্ছে নমস্কার ও মঙ্গলাচরণ। বস্তু নির্দেশ মঙ্গলাচরণ, আশীর্বাদ ও মঙ্গলাচরণ, তার আগে হচ্ছে নমস্কার ও মঙ্গলাচরণ। এতগুলো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি পঞ্চম শ্লোক 10 অবতার স্তুতি
এটি আরম্ভ করতে চললেন কবি জয়দেব। নমস্কার, নমস্কার হচ্ছে কি, তাকে স্মরণ করে তার চরণে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেওয়া। হে প্রভু, তোমার গ্রন্থ তুমি লেখো, এখানে আমার যেন অহংকার অভিমান না আসে। এতগুলো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি শ্লোক নয়, গীত গোবিন্দের শ্লোকও রয়েছে এবং গান বা গীত রয়েছে। তাই প্রথম গীতই হচ্ছে 10 অবতার স্তোত্র। শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আমরা আগামীকাল থেকে এই 10 অবতার স্তোত্রের কোন কোন অবতারকে স্মরণ করেছেন কবি জয়দেব, সেই প্রসঙ্গে আমরা গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় যথাসাধ্য শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো গীত গোবিন্দ প্রসঙ্গ আমাদের এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय